Welcome students. We have already learned all types of integrals by using substitution method. Therefore, in this lecture, I will start the next part, that is integration by parts method. Now, this method is useful when the integrand is expressed as a product of two different types of functions, one of which can be differentiated and other can be integrated conveniently. म्हणजे ही मेथड आपण केव्हा यूज करू शकतो, जेव्हा इंटिग्रलमध्ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरंट टाईप ऑफ फंक्शन असेल, म्हणजेच दोन फंक्शनच्या मध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन जेव्हा असेल तेव्हा आपण ही इंटिग्रेशन बाय पार्ट्सची मेथड तिथं यूज करू शकतो. नाउ फर्स्ट वी सी इट्स थेरम. Statement of theorem is, if u and v are two differentiable functions of x, then integration of uv dx is equal to u into integration of v dx minus integration of into the bracket derivative of u into integration of v dx bracket complete into dx. म्हणजे काय सांगितलं आपल्याला, जेव्हा इंटिग्रेशनमध्ये यू आणि व्ही हे दोन्ही कशाचे फंक्शन्स असतील, एक्सचे डिफरन्सिएबल फंक्शन्स असतील, तेव्हा इंटिग्रेशन ऑफ यू इंटू व्ही डी एक्स म्हणजे ह्या दोघांच्या प्रोडक्टचं इंटिग्रेशन घेत असताना write this first term u as it is and take integration of second term minus write here integral sign in the bracket derivative of first term and integration of second term, then complete the bracket and write here again dx. म्हणजे हा फॉर्म्युला यूज करत असताना ब्रॅकेटमध्ये इंटिग्रलमध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला दोन टर्मच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशन साईन हवं. पहिली टर्म यू आहे तशीच ठेवायची, दुसऱ्या टर्मचं इंटिग्रेशन घ्यायचं, मायनस इंटिग्रेशनचं साईन काढून ब्रॅकेटमध्ये पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह यूचा डेरिव्हेटिव्ह आणि दुसऱ्या टर्म म्हणजे व्हीचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे आणि ब्रॅकेट कंप्लीट करून बाहेर डी एक्स लिहायचं आहे. ह्या थेरमचं प्रूफ एक्झामसाठी खूप महत्त्वाचं आहे, बरेच वेळा विचारलं गेलेलं आहे. नाउ वी सी इट्स प्रूफ. Let consider integration of v dx is equal to w. Call this as equation number 1. Therefore, by shifting this integral sign to the other side, we get v is equal to dw by dx. Call this as equation number 2. इथं काय केलं, आपण इंटिग्रेशन ऑफ व्ही डी एक्सची व्हॅल्यू डब्ल्यू कन्सिडर केली आणि हे इंटिग्रल साईन अपोजिटला शिफ्ट केल्यामुळं आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली व्ही इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय डी एक्स. ह्या दोन्ही इक्वेशन आपण 1 and 2 म्हटलं, कारण आपण पुढे ह्या दोन्ही व्हॅल्यू यूज करणार आहोत. नाउ कन्सिडर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू डब्ल्यू. By using chain rule, keep this first term u as it is and take derivative of second term w, plus write here second term w as it is and take derivative of first term that is u. Therefore, we get u into derivative of w plus w into derivative of u. Now, using the value of dw by dx is equal to v, we get uv plus w into du by dx. Here we have used equation number 2. Now again using definition of integration, if we shift this derivative sign to the other side, therefore it becomes sign of integration and we get u into w is equal to integration of, right here whole term in the bracket, that is uv plus w into du by dx bracket complete into dx. Now separate here the integrals, therefore we get integration of first term that is uv into dx plus integration of second term that is integration of w into du by dx into dx. Now using the value of w, that is integration of v dx, we get first term as u into value of w is integration of v dx. Write these both terms as it is
here we have only used value of equation 1. Therefore, integration of u v dx is equal to, by shifting the second term to the other side, we get u into integration of v dx as it is, and this plus term becomes minus term. Therefore, we get minus into integration of du by dx. Again here we have used a value of w, therefore we get integration of v dx into dx. Therefore here our proof is completed and we get integration of u v dx is equal to u into integration of v dx minus integration of into the bracket derivative of u into integration of v dx into dx. ह्या प्रूफमध्ये आपण पहिल्यांदा व्हीचं इंटिग्रेशन डब्ल्यू कन्सिडर केलं, इंटिग्रल साईन अपोजिटला शिफ्ट करून व्हीची व्हॅल्यू फाइंड केली. नंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू डब्ल्यू ही नवीन टर्म आपण घेऊन तिथं चेन रूलने त्याचा फॉर्म्युला यूज करून सिम्प्लिफिकेशन केलं. परत सिम्प्लिफिकेशन झाल्यानंतर आपण डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रेशन आणखी एकदा यूज करतो आणि हे डेरिव्हेटिव्ह साईन अपोजिटला कशाचं साईन घेतो आपण, इंटिग्रेशनचं. म्हणून इकडे टर्म राहिली फक्त यू डब्ल्यू. नेक्स्ट स्टेपमध्ये दोन टर्म ब्रॅकेटमध्ये आहेत म्हणून दोन्ही टर्मचं इंटिग्रल सेपरेट केलं आपण आणि इकडे डब्ल्यूच्या जागी डब्ल्यूची व्हॅल्यू यूज केली. आपल्याला फक्त इंटिग्रेशन ऑफ यू व्ही डी एक्स ही टर्म एका साईडला हवी आहे म्हणून ही प्लसमधली दुसरी टर्म आपण अपोजिटला शिफ्ट केली तर ती कशाची झाली, मायनसची झाली. आणि परत आणखी एकदा इथं डब्ल्यूच्या जागी आपण डब्ल्यूची व्हॅल्यू काय सांगितलं आपल्याला, इंटिग्रेशन ऑफ व्ही डी एक्स ती यूज केली आणि इथं आपलं एक्झाम्पलचं ह्या थेरमचं प्रूफ कंप्लीट झालं. आता इथून पुढे जेव्हा इंटिग्रेशनमध्ये मल्टिप्लिकेशन साईनमध्ये दोन फंक्शन्स असतील तेव्हा त्यांचं इंटिग्रेशन काढण्यासाठी आपल्याला हीच मेथड यूज करावी लागते. पण आता एक्झाम्पल सोडवत असताना कोणत्या टर्मला यू म्हणायचं आणि कोणत्या टर्मला व्ही म्हणायचं हे ओळखणंही खूप गरजेचं आहे, महत्त्वाचं आहे. कोणत्या टर्मला यू आणि व्ही म्हणायचं हे आपण पहिल्यांदा पाहूयात. Therefore, we have, while solving this type of integrals, it is essential to make a proper choice of the first function and the second function. म्हणजे ह्या मेथडने एक्झाम्पल सोडवत असताना अगदी बरोबर पहिली टर्म कशाला म्हणायची आणि दुसरी टर्म कशाला म्हणायची हे तुम्हाला ओळखता येणं, यूज करता येणं गरजेचं आहे. The function which comes first in the order of the letters of the word LIATE, take it as first function, where इथं आपल्याला दिलेले त्यांचे लॉंग फॉर्म दिलेत. एल म्हणजे कोणतं फंक्शन, आय म्हणजे कोणतं फंक्शन. काय सांगितलं बघा इथं, द फंक्शन विच कम्स फर्स्ट इन दी order of the letters of the word LIATE. ह्या वर्डमध्ये दिलेल्या फंक्शनपैकी कोणतं फंक्शन पहिलं येईल त्या फंक्शनलाच आपल्याला काय म्हणायचं आहे, यू म्हणायचं आहे. आणि राहिलेल्या दुसऱ्या फंक्शनला आपल्याला काय कन्सिडर करायचं आहे, व्ही कन्सिडर करायचं आहे. मग आता त्याच्यामध्ये नाही सांगितले की यल म्हणजे कोणतं फंक्शन, लॉगॅरिथमिक फंक्शन. एखाद्या टर्ममध्ये लॉग शब्द आला की ते फंक्शन कशाचं झालं, लॉगॅरिथमिक फंक्शन झालं. आय स्टँड्स फॉर इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन म्हणजे साइन इनव्हर्स, कॉस इनव्हर्स, टॅन इनव्हर्स, ट्रिग्नोमेट्री आणि इनव्हर्स असणारे फंक्शन्स तुमचे इथे येतात. एट स्टँड्स फॉर अल्जेब्रिक फंक्शन. अल्जेब्रिक फंक्शन कशाला म्हणतो आपण, एक्सच्या घातामध्ये असणाऱ्या कुठलंही फंक्शन असेल तर ते फंक्शन कशामध्ये कन्सिडर होतं, अल्जेब्रिक फंक्शनमध्ये. नेक्स्ट इज टी स्टँड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. म्हणजे तुमच्या साइन, कॉस, टॅनच्या जर टर्म्स आल्या तर त्या कशामध्ये कन्सिडर होणार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये. आणि ई स्टँड्स फॉर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन म्हणजे काय, जेव्हा घातामध्ये तुमच्या एक्सच्या टर्म्स येतात तेव्हा त्या फंक्शनला आपण काय कन्सिडर करतो, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. म्हणजे ई रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, 5 रेस टू एक्स अशा टाईपचे जे फंक्शन्स असतात ते कोणते असतात, एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स असतात.
बरोबर आहे. बघा इथं काय सांगितलं तुम्हाला, कोणतंही पहिलं फंक्शन सिलेक्ट करत असताना ह्या लेटरमध्ये दिलेल्या फंक्शनपैकी जे फंक्शन पहिलं असेल त्याच फंक्शनला आपल्याला काय म्हणायचं आहे, यू म्हणायचं आहे, आणि राहिलेल्या फंक्शनला व्ही. वेअर एल इज फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, आय इज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए इज फॉर algebraic function, t is for trigonometric function, and e is for exponential function. Now first example is I is equal to integration of x square into log x dx. Here the terms x square and log x are connected with multiplication sign. Therefore here we use integration by parts method. Write first term given term as integral I. Therefore we get I is equal to integration of x square into log x dx. Here function x square is a algebraic function and log x is logarithmic function. Therefore we have to use u is equal to log of x and v is equal to x square. Now write here by parts formula. Therefore we have integration of u v dx is equal to u into integration of v dx minus integration of, in the bracket, derivative of u into integration of v dx into dx. Now using the values of u and v, we get value of u is log x into integration of v, that is x square dx, minus, write this integral sign as it is, and in the bracket derivative of u, that is derivative of log x into integration of v, that is x square dx into dx. Now keep this first term as it is, therefore we get log x as it is, and use here formula of integration of x square dx. By formula of integration of x raised to n dx, we get its answer as x cube divided by 3. This minus sign remains as it is, and in the bracket we know that derivative of log x is 1 upon x into integration of x square dx is x cube divided by 3 into, write this dx as it is. Now take this term forward, therefore we get x cube by 3 into log x. This term minus sign as it is, and take this constant term 1 by 3 outside of the integral. In the integration, cancelling one x term remains only integration of x square into dx. Write this first term as it is and take integral of the second term. Therefore we get first term x cube by 3 into log x, this minus 1 by 3 constant as it is, into integration of x square dx is x cube by 3 plus constant c. Here our solution is completed. बघा ह्या एक्झाम्पलमध्ये देताना तुम्हाला आयची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर लॉग एक्स सांगितलेले आहे. त्याच्यामध्ये एक्स स्क्वेअर हे अल्जेब्रिक फंक्शन आहे आणि लॉग एक्स हे लॉगरिथमिक फंक्शन आहे. मग आपला वर्ड LIATE प्रमाणे लॉगरिथमिक फंक्शन पहिल्यांदा येतं म्हणून आपण लॉग एक्सलाच काय म्हटलं, यू म्हटलं. जर लॉग एक्सला आपण यू म्हटलं तर राहिलेली टर्म म्हणजे काय झाली, व्ही इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मिळाला. पहिल्यांदा काय करा, फक्त फॉर्म्युला लिहा. नंतर फॉर्म्युलामध्ये यूच्या आणि व्हीच्या व्हॅल्यूज यूज करा. ही सेकंड स्टेप तुमची कंप्लीट होईल. इथे सिम्प्लिफाय करत असताना इंटिग्रलच्या बाहेर काहीही असेल तर ते चेंज करायचं नाही, ते आहे तसंच लिहायचं आणि आतल्या टर्मचा थोडा फॉर्म्युला यूज करायचा. इथं इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डी एक्सची व्हॅल्यू किती असते, एक्स क्यूब बाय 3. हे मायनस साईन तसंच राहतं आणि लॉग एक्सचा आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतला आणि एक्स स्क्वेअरचा आपण इंटिग्रेशन घेतलं. इथं फक्त टर्म्स मागे पुढे केलेल्या आहेत. इथला 1/3 कॉन्स्टंट आपण इंटिग्रलच्या बाहेर घेतला म्हणजे इंटिग्रेशनमध्ये टर्म राहिली फक्त एक्स स्क्वेअर डी एक्स. आणि परत ही पहिली टर्म तशीच ठेवा आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला यूज करा. अजून एक स्टेप हवी तर आपण काय लिहू शकतो, पहिली टर्म आहे तशीच लिहा आणि इथे -1/9 इंटू एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टंट सी म्हटलं तरीही चालेल.
म्हणजे हे एक्झाम्पल सोडवत असताना किंवा अशा टाईपचे एक्झाम्पल सोडवत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा यू कशाला म्हणायचं आणि व्ही कशाला म्हणायचं हे ओळखणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी पहिल्यांदा दिलेले फंक्शन्स कोणत्या टाईपचे फंक्शन्स आहेत हे ओळखा आणि मग त्याच्यावरून यूच्या आणि व्हीच्या व्हॅल्यूज ठरवा. त्याच्यानंतर बाय पार्ट्सचा फॉर्म्युला लिहा. फॉर्म्युल्याप्रमाणे फक्त यूच्या जागी यूची व्हॅल्यू, व्हीच्या जागी व्हीची व्हॅल्यूज करा. इंटिग्रेशनच्या बाहेरची टर्म सिम्प्लिफाय करायची नाही, ती आहे तशी करायची, कॅरी करायची आणि फक्त इंटिग्रलमध्ये आणि डेरिव्हेटिव्हमध्ये ज्या टर्म्स आहेत त्यांचाच फॉर्म्युला आपण यूज करून सिम्प्लिफाय करत जायचं आहे. म्हणजे इथं आपलं हे पहिलं एक्झाम्पल कंप्लीट होतं. नाव द सेकंड एक्झाम्पल इज I is equal to integration of x square into sin 3x into dx. Here x square is a algebraic function and sin 3x is a trigonometric function. Therefore, we have to take u is equal to x square and v is equal to sin of 3x. Now, using by parts formula, we get integration of u v dx is equal to u into integration of v dx minus integration of du by dx into integration of v dx into dx. Therefore, putting the values of u and v, we get this term value of u is x square into integration of sin 3x dx minus integration of, in the bracket we have to take derivative of x square and integration of sin 3x dx. Complete the bracket and write here dx again. Keep this term x square as it is and use here formula of integration of sin 3x dx. We know that integration of sin x dx is minus cos x. Therefore, integration of sin 3x dx is minus cos 3x divided by 3 again. Since the coefficient of x is 3, therefore we have to divide by 3. This minus sign remains as it is, in integral sign as it is. In the bracket, we know that derivative of x square is 2x and integration of sin 3x dx is minus cos 3x divided by 3 into dx. Now take this minus sign forward, therefore we get minus 1 upon 3 into x square cos 3x plus here is 1 minus sign, again here is 1 minus sign, therefore minus sign becomes plus. Take the constant term 2 divided by 3 outside of the integral, therefore in the integration we get x into cos of 3x dx. Now we have to carry this first term as it is up to the last step. Therefore we write here minus x square cos 3x divided by 3 as it is plus this constant term 2 by 3 remains as it is. Again here we have multiplication sign in both these terms. Therefore, we have to use by parts method once again. Here value of u is x and value of v is cos 3x since it is algebraic function and this is trigonometric function. Using by parts formula we get u that is x into integration of v that is cos 3x dx minus integration of, in the bracket derivative of first term that is derivative of x into integration of cos 3x dx. बघा आता इथंपर्यंत आणखी एकदा एक्झाम्पल सांगते, मग आपण याचं राहिलेलं सोल्युशन पाहूयात. एक्झाम्पलमध्ये टर्म दिले तुम्हाला एक्स स्क्वेअर साइन 3x dx. ज्याच्यामध्ये एक्स स्क्वेअर अल्जेब्रिक फंक्शन असल्यामुळं व्हीची व्हॅल्यू काय मिळाली आपल्याला एक्स स्क्वेअर आणि व्हीची व्हॅल्यू किती मिळाली साइन 3x. नंतर आपण बाय पार्ट्सचा फॉर्म्युला लिहिला आणि त्याच्यामध्ये फक्त यूच्या जागी एक्स स्क्वेअर आणि व्हीच्या जागी साइन 3x ही व्हॅल्यू आपण यूज केली. बाहेरची एक्स स्क्वेअर टर्म तशीच ठेवा आणि इथं आपण फॉर्म्युला यूज केला. इंटिग्रेशन ऑफ साइन 3x ची व्हॅल्यू किती येते मायनस कॉस 3x, पण एक्सचं कोएफिशियंट 3 असल्यामुळे आपल्याला 3ने काय करावं लागलं डिवाइड करावं लागलं. हे मायनस साइन तसंच ठेवलं आपण. एक्स स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह असतो
2x आणि साइन 3x हे इंटिग्रेशन असतं मायनस कॉस 3x अपॉन 3. इथे आता परत आपण काय केलं, ही फर्स्ट टर्म फक्त रिअरेंज केली, म्हणजे मायनस आणि कॉन्स्टंट टर्म पुढे घेतल्या आणि न्यूमरेटरमधल्या व्हॅल्यूज एकत्र लिहून घेतल्या. इकडे मायनस मायनस साइन प्लस केलं आणि कॉन्स्टंट टर्म बाहेर घेतल्यानंतर इंटिग्रेशनमध्ये परत काय राहिलं, एक्स कॉस 3x. आता ही पहिली टर्म तुमची सिम्प्लिफाय झाली, म्हणून लास्ट स्टेपपर्यंत आपल्याला आहे तशीच कॅरी करायची आहे आणि ब्रॅकेटमध्ये परत मल्टिप्लिकेशन साइन आल्यामुळे आणखी एकदा बाय पार्ट्स फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागला. फर्स्ट टर्म एक्स आहे तशीच ठेवली, इंटिग्रेशनमध्ये कॉस 3x dx आला, मायनस इंटिग्रेशनमध्ये पहिल्या टर्मचं डेरिव्हेटिव्ह आणि सेकंड टर्मचं इंटिग्रेशन मिळालं. हा 2/3 कॉन्स्टंट पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लिकेशन असल्यामुळे ती टर्म बाहेर लिहिली आणि ही सगळी टर्म आपण ब्रॅकेटमध्ये सिम्प्लिफाय केलेली आहे. नाव द नेक्स्ट स्टेप इज, now first term minus x square into cos 3x upon 3 remains as it is, and in the second term this constant term 2/3 remains as it is. In the bracket we simplify these terms, therefore x remains as it is, and we know that integration of cos 3x is sin 3x upon 3. This minus sign remains as it is. In the integral we get derivative of x is 1 and integration of cos 3x dx is sin 3x upon 3 into dx. This bracket is completed. Now in the next step we have written this first term as it is, and in the second term we have multiplied with 2/3 to the terms in the brackets. Therefore we get plus 2/9 into x sin 3x. Here plus minus sign becomes minus, 2/9 constant comes outside of the integral, and the integration we get sin 3x dx only. Therefore we get minus x square into cos 3x upon 3 plus 2/9 into x sin 3x minus 2/9 as it is, and integration of sin 3x dx is minus cos 3x upon 3 plus constant c. Therefore final answer is minus x square into cos 3x upon 3 plus 2/9 x sin 3x. This minus minus sign becomes plus 2/27 into cos 3x plus constant c. एक्झाम्पलमध्ये पहिली टर्म आपण आहे तशीच ठेवली आणि दुसऱ्या टर्मसाठी बाय पार्ट्सचा फॉर्म्युला यूज केला. फॉर्म्युल्यामध्ये इंटिग्रेशन ऑफ कॉस 3x dxची व्हॅल्यू साइन 3x अपॉन 3 इकडेही यूज केली आणि इकडेही यूज केली. इथे एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1 असतो म्हणून आपण लिहून दाखवलेला नाही. पुढच्या स्टेपमध्ये पहिली टर्म तशीच ठेवून 2/3ने आत मल्टिप्लाय करून घेतले आपण, म्हणजे इथं इंटिग्रेशनमध्ये फक्त कोणती टर्म येते तुमची साइन 3x dx. पहिल्या दोन्ही टर्म्स तशाच ठेवल्या, कॉन्स्टंट टर्म तशीच ठेवून साइन 3x dxचा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला यूज केला आणि परत फक्त कॉन्स्टंट टर्मचं मल्टिप्लिकेशन केलं की आपलं आन्सर झालं मायनस एक्स स्क्वेअर इंटू कॉस 3x divided by 3 plus 2/9 into x sin 3x plus 2/27 into cos 3x plus constant c. And here our solution is completed. Now the next example is I is equal to integration of x into tan inverse of x dx. Here x is algebraic function and tan inverse x is inverse trigonometric function which comes first. Therefore here we have to take u is equal to tan inverse of x and therefore v is equal to x. Here we have written by parts formula. Using the values of u and v in this formula we get value of u is tan inverse of x into integration of x dx minus integration of, in the bracket, derivative of tan inverse x into integration of x dx into dx. Write this tan inverse x term as it is and take here integration of x dx, that is x square divided by 2. This minus sign remains as it is. Integration of, in the bracket,
we know that derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, and integration of x dx is x square divided by 2 into dx. Rearranging the first term, we get x square into tan inverse x divided by 2. This minus half constant comes outside of the integral, and the integration we get x square into 1, that is x square divided by 1 plus x square into dx. Write this first term as it is, this minus half term as it is, and make adjustment in this integral. Here we have added 1 and subtracted 1. Consider 1 plus x square as first term and minus 1 as second term. Therefore, separating the denominators, we get this first term as it is minus half into integration of, here both terms are same, therefore they get cancelled and we get its value as 1. This middle sign minus remains as it is, and second term becomes 1 upon 1 plus x square bracket complete into dx. Here we have separated the denominator and simplified the terms. Now keep this first term as it is and use here formulas for second integral. Therefore, we get this minus half term remains as it is, and integration of 1 into dx is x. This minus sign remains as it is. We know that derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Therefore, integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse of x plus constant c. And here our solution is completed. बघा एक्झाम्पलमध्ये टॅन इन्व्हर्स हे इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन असल्यामुळे त्याला आपल्याला पहिल्यांदा यू म्हणावं लागला आणि एक्सला व्ही म्हणावं लागलं. फॉर्म्युला लिहिला, फॉर्म्युल्यामध्ये यूच्या जागी यूची व्हॅल्यू, व्हीच्या जागी व्हीची व्हॅल्यू यूज केली. पहिली टर्म तशीच ठेवली आणि इकडे आपण एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर बाय 2 घेतलं. इकडे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन इन्व्हर्स एक्सची व्हॅल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेअर मिळाली आणि इंटिग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्सची व्हॅल्यू एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 मिळाली इंटू डी एक्स आहे. इथं आपण फक्त टर्म्स रिअरेंज केल्यात आणि हीच टर्म लास्ट स्टेपपर्यंत आहे तशी आपण कॅरी केलेली आहे. इथे बघा आता मायनस हाफ कॉन्स्टंट बाहेर घेतला आणि इंटिग्रेशनमध्ये टर्म एक्स स्क्वेअर इंटू 1 म्हणजे एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू डी एक्स आहे तशी राहिली. हे इंटिग्रल सोल्व करत असताना इथे आता डिव्हिजन आलं आहे म्हणून आपण सिम्प्लिफाय करणार आहोत. सिम्प्लिफाय करत असताना आपण काय केलं, एकदा +1 केला आणि एकदा -1 म्हणजे डिनॉमिनेटरमधलीच टर्म न्यूमरेटरमध्ये तयार करण्यासाठी एकदा 1 ॲड केला आणि एकदा 1 सबट्रॅक्ट केला. पहिल्या सगळ्या टर्मला म्हणजे 1 प्लस एक्स स्क्वेअरला तुम्ही पहिली टर्म म्हणा आणि -1ला सेकंड टर्म म्हणा. दोघांचा छेद सेपरेट करा आणि त्या टर्म्स इथं ब्रॅकेटमध्ये लिहून घेतल्या. नंतर ब्रॅकेटच्या टर्मचा तुमचा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आपण यूज केला आणि इथं आपलं एक्झाम्पल हे कंप्लीट झालं. म्हणजे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इंटिग्रेशन बाय पार्ट्सचा थेरम काय असतो, तो थेरम कसा यूज करायचा असतो हे पाहिलं. इंटिग्रेशन ऑफ यू व्ही डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटिग्रेशन ऑफ व्ही डी एक्स मायनस इंटिग्रेशन ऑफ ब्रॅकेटमध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू इंटू इंटिग्रेशन ऑफ व्ही डी एक्स ब्रॅकेट कंप्लीट इंटू डी एक्स. आणि पुढं काय सांगितलं, फंक्शन चूज करत असताना वर्ड कोणता सांगितला, LIATE ह्या वर्डमध्ये जे फंक्शन पहिलं असेल त्यालाच आपल्याला यू म्हणायचं आहे. वेअर L स्टँड्स फॉर, L म्हणजे कोणतं फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, I म्हणजे इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, A म्हणजे अल्जेब्रिक फंक्शन, T म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आणि E म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. आजचं लेक्चर आपण इथंच थांबूयात. थँक्यू.